Hello friends, I am Ganesh Joshi, a part of Joshi's Commerce Institute. This class is since last 52 years and I am in this field since last 20 years. Due to coronavirus, we have not met since last 1.5 months and I think it is not possible to meet physically in near future. Therefore, we are attempting this online coaching classes. Today, I am going to teach you the syllabus of 12th standard. Last year in 11th standard, we have seen the accounting of sole trading concern. This year, we are going to study the accounting for partnership firm. The accounting in case of sole trader as well as in case of partnership firm is the same. The same business activity is carried on in case of sole trader as well as in case of partnership firm. We have seen last year the definition of business: purchase or production of goods and services and selling them at a profit is called as business. Sole trading concern does the same activities and partnership firm is also carrying on the same activity. Therefore, the accounting for sole trading concern is the same as to be seen in partnership firm. The difference is only the type of organization. Sole trading concern is one type of organization in which there is only one owner. Sole means single ownership. And in case of partnership firm, there are more than two owners. So the difference is the ownership, number of owners. And therefore, we have to see what is partnership firm. मित्रांनो, मागच्या वर्षी आपण सोल ट्रेडिंग कन्सर्नचं अकाउंटिंग बघितलेलं होतं. यावर्षी आपण पार्टनरशिप फर्मचं अकाउंटिंग बघणार आहोत. सोल ट्रेडिंगचं अकाउंटिंग आणि पार्टनरशिप फर्मचं अकाउंटिंग यात बेसिकली काहीच फरक नाही आहे, कारण दोघांच्या ॲक्टिव्हिटी सेम आहेत. सोल ट्रेडिंग कन्सर्न काय करते? बिझनेस करते. पार्टनरशिप फर्म काय करतं? बिझनेसच करतं. मग बिझनेस म्हणजे काय? मालाचं उत्पादन करणे आणि त्याची नफ्यानं विक्री करणे. 11वीला आपण सोल ट्रेडिंग कन्सर्नचं अकाउंटिंग बघितलं, 12वीला पार्टनरशिप फर्मचं अकाउंटिंग बघणार आहोत. अकाउंटिंग दोन्ही ठिकाणी सेमच आहे. बदल काय आहे? फक्त ऑर्गनायझेशनचा प्रकार बदललेला आहे. 11वीला आपण जो ऑर्गनायझेशनचा प्रकार बघितला ज्याच्यामध्ये एकच व्यक्ती मालक होता, तो होता सोल ट्रेडर. आणि आता 12वीला आपण जे बघणार आहोत ते बघणार आहोत भागीदारी संस्था, पार्टनरशिप फर्म, ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त मालक असतात. म्हणजे या सगळ्यामध्ये फरक एकच आहे, मालकांची संख्या बदलली, मालकांचे अकाउंट इकडं जास्त असतील पार्टनरशिपमध्ये, मागच्या वर्षी एकच होता, बाकी सगळं सेमच आहे. आणि म्हणून आपल्या 12वीच्या सिलेबसमधला पहिला टॉपिक आहे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म. इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फर्म. आता पार्टनरशिप फर्मची आपण थोडीशी डिटेल माहिती घेणार आहोत. इन इंडिया, the activities of all partnership firms are governed under the Indian Partnership Act 1932. Section 4 of the Partnership Act has given the definition of partnership firm. The definition is the relationship between two or more persons to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. This is a bit short definition. The real definition is the relationship
between two or more persons coming together by an agreement to do the business and share the profits of the business, carried on by all or any of them acting for all. This is the classic definition of partnership firm. All the important features are covered by this definition. We will see the definition in detail, and you should understand this definition in detail with its meaning. And therefore, the definition I have seen when I was in 12th standard, I can remember it as it is. The relationship between two or more persons coming together by an agreement to do the business and share the profits of the business, carried on by all or any of them acting for all. This definition is divided into 4 parts. We will see it. What is partnership? Partnership firm is the relationship between two or more persons coming together by an agreement to do the business and share the profits of the business, carried on by all or any of them acting for all. So this definition is divided into 4 parts, and these 4 parts are the important characteristics, important features of the partnership firm. बघा, इंडियन पार्टनरशिप ॲक्ट 1932 1932 साली अस्तित्वात आलेला हा पार्टनरशिप कायदा, या कायद्यानं सेक्शन 4 कलम 4 खाली या पार्टनरशिप फर्मची डेफिनेशन दिलेली आहे. ही डेफिनेशन एक सुंदर डेफिनेशन आहे, ज्याच्यामध्ये पार्टनरशिप फर्मचे सगळे फीचर्स, जवळपास महत्त्वाचे सगळे फीचर्स कव्हर झालेले आहेत. आणि आपण ही डेफिनेशन बघताना, खरं तर डेफिनेशन ही 1 मार्काला पडते, ॲन्सर इन 1 सेंटेन्सला, पण 1 मार्काकरता ती डेफिनेशन बघायची नाही आहे. आपल्याला या वर्षाचा सगळा अभ्यास जो आहे हा जवळपास 80% अभ्यास सगळा पार्टनरशिप फर्मचा आहे, भागीदारी संस्थेचा आहे. आणि म्हणून ही डेफिनेशन आपण डिटेल बघायची आहे. मी स्वतः 12वीला असताना ही डेफिनेशन पाठ केली होती किंवा त्याच्या अर्थासकट अंडरस्टँड केलेली होती, म्हणून ती डेफिनेशन मी आज झोपेतनं उठलो तरी आहे तशीची तशी म्हणू शकतो. बघा, या डेफिनेशनमध्ये 4 पार्ट केलेत. काय काय पार्ट आहेत आणि काय काय ही महत्त्वाचे त्याचे फीचर्स आहेत, वैशिष्ट्य आहेत पार्टनरशिप फर्मचे, ती बघूया. फर्स्ट वन, the relationship between 2 or more persons. So the first important requirement for forming a partnership firm is minimum 2 persons. There should be at least 2 persons to form a valid partnership firm. एखादी पार्टनरशिप फर्म स्थापन करायची असेल तर कमीत कमी 2 व्यक्तींची आवश्यकता असते. 1 person cannot form a partnership firm. एक व्यक्ती भागीदारी संस्था स्थापन करू शकत नाही. किंबहुना आपल्या मराठीतल्या भागीदारी या शब्दामध्येच एकापेक्षा जास्त लोक आहेत हे त्याच्यामध्ये आलेलं आहे. आता कमीत कमी 2 लागतात, जास्तीत जास्त किती चालतात बघूया आपण. सो देअर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons. Only 2 or more persons which are not related to each other cannot form a partnership firm. 2 व्यक्ती आहेत, त्यांचा एकमेकाशी काहीच संबंध नाही आहे, तर इट इज नॉट ए पार्टनरशिप फर्म. मग 2 व्यक्ती पाहिजेत, त्यांच्यामध्ये रिलेशनशिप पाहिजे. आणि काय पाहिजे? कमिंग टुगेदर बाय अन ॲग्रीमेंट. ॲग्रीमेंट म्हणजे त्यांच्यामध्ये करार असला पाहिजे. दे शुड
बाइंड बाय दॅट ॲग्रीमेंट. एकत्र आलेले लोक रिलेशनशिप त्यांच्यामध्ये असणं आवश्यक आहे. उद्याला एखादा त्याच्यातनं बाजूला झाला, माझा काही संबंध नाही म्हणला, तर त्यांना बांधून ठेवण्याकरता त्यांच्यामध्ये करार असणं आवश्यक आहे. देअर शुड बी एन ॲग्रीमेंट टू बाइंड ऑल दॅट पार्टनर्स. सो द इम्पॉर्टंट characteristic is there should be an agreement. It may be in writing or it may be oral. तो तोंडी ॲग्रीमेंट करार असू शकतो किंवा लेखी पण असू शकतो. बट इट इज ॲडवायजेबल दॅट द ॲग्रीमेंट शुड बी इन रायटिंग. तो शक्यतो लेखी स्वरूपात असावा. तिसरं सांगितलंय बघा, टू डू द बिझनेस, द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म शुड बी टू डू द व्हॅलिड बिझनेस. Two or more persons coming together by an agreement to form a Ganpati Utsav Mandal cannot be a partnership firm. एक दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त लोक एकत्र आलेली आहेत, त्यांच्यात करार पण झालेला आहे आणि समाजाकरता काहीतरी काम करूया म्हणून जर ते एकत्र आले असतील तर इट इज नॉट पार्टनरशिप फर्म. कारण ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट. दी ऑब्जेक्ट शुड बी टू डू दी बिझनेस. उद्देश त्यांचा एकत्र येण्याचा बिझनेस करणं हा असला पाहिजे. अँड नॅचरली द बिझनेस इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट. बिझनेस कशाकरता करायचा असतो? कधीतरी लॉस होतो, पण लॉस होण्याकरता कोणी बिझनेस करतं का? नाही. बिझनेस इज ऑलवेज डन फॉर प्रॉफिट. देअर मे बी लॉस समटाइम्स, बट लॉस इज नथिंग बट निगेटिव्ह प्रॉफिट. प्रॉफिट अँड लॉस आर दी टू साइड्स ऑफ वन कॉइन. एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत त्या. मला वजा 10,000 रुपये प्रॉफिट झाला म्हणजे काय झालं? लॉस झाला. इट इज प्रॉफिट बट इट इज निगेटिव्ह प्रॉफिट. सो द ऑब्जेक्ट इज टू डू द बिझनेस अँड नॅचरली टू शेअर. शेअर म्हणजे वाटून घेणे. तो जो प्रॉफिट मिळणार आहे त्या बिझनेसमधून तो या सगळ्यांनी, बिकॉज दे आर ऑल ओनर्स. द पर्सन सो कमिंग टुगेदर दे आर कॉल्ड ॲज पार्टनर्स इंडिव्हिज्युअली अँड in totality they are called as partnership firm. So they are all owners and it is their first right to share in profit. त्यांचा हक्क आहे की जो काही नफा मिळेल तो सगळ्यांनी वाटून घ्यायचा. आणि चौथी सगळ्यात महत्त्वाची आहे, कॅरीड ऑन बाय ऑल. बिझनेस चालवायचा कुणी? सगळेच मालक आहेत. 2 आहेत, 3 आहेत, 4 आहेत, 5 आहेत, 10 आहेत. मग बिझनेस नक्की चालवायचा कुणी? तर ॲक्ट हॅज गिव्हन राईट टू एव्हरी पार्टनर टू पार्टिसिपेट इन द बिझनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. कायद्यानं या प्रत्येक व्यक्तीला, ॲज ही इज मेंबर ऑफ ओनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्मचा मालक आहे. त्यामुळं कायद्यानं या प्रत्येक पार्टनरला त्या पार्टनरशिप फर्मच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये भाग घेण्याचा हक्क दिलेला आहे. प्रत्येकजण त्या बिझनेसमध्ये भाग घेऊ शकतो. ऑर किंवा एनी ऑफ देम, म्हणजे त्यांच्यापैकी काही. समजा 20 जण पार्टनर आहेत, सगळेच्या सगळे दुकानात येऊन उभारले तर मागचा काउंटर दिसायचा पण नाही. मग जर जास्त असतील पार्टनर तर सगळेजण घेत नाहीत त्याच्यामध्ये भाग. काही ठराविक लोकांना त्यांनी हक्क दिलेला असतो की तुम्ही बिझनेसमध्ये भाग घ्या. सो कायद्यानं मात्र सगळ्यांना परवानगी दिलेली आहे. इट शुड बी कॅरीड ऑन बाय ऑल. टू कॅरी ऑन म्हणजे चालवणे. हा बिझनेस चालवायचा कोणी? तर सगळ्यांनी मिळून चालवा. ऑर एनी ऑफ देम, त्यांच्यापैकी काही जणांनी चालवा, एकाने चालवा, दोघांनी चालवा. एनी ऑफ देम ॲक्टिंग फॉर ऑल, पण सगळ्यांच्यासाठी म्हणून. ही शुड नॉट ऑब्टेन एनी पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ इट. बघा, हा डेफिनेशन सगळी कळते का? बघा, ही डेफिनेशन डायजेस्ट व्हायला पाहिजे. आपल्याला ती पचायला पाहिजे डेफिनेशन, म्हणजे ती परफेक्ट लक्षात राहते. 1 मार्कासाठी नव्हे, आपल्याला पार्टनरशिप म्हणजे काय कळण्याकरता. दी रिलेशनशिप बिटवीन टू, म्हणजे आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की पार्टनरशिप फर्मची वैशिष्ट्य काय. सो देअर शुड बी ॲटलिस्ट 2 पर्सन्स. कमीत कमी 2 व्यक्ती असणं आवश्यक आहे. देअर शुड बी ॲग्रीमेंट बिटवीन देम, त्यांच्यामध्ये करार झालेला असणं आवश्यक आहे. हा करार लेखी असेल किंवा तोंडीसुद्धा चालतो. टू डू दी बिझनेस, कशाकरता एकत्र यायचं त्यांनी? त्याचा ऑब्जेक्ट काय असायला पाहिजे? तर बिझनेस करणं हा त्यांचा उद्देश असला पाहिजे. आणि नॅचरली बिझनेसमधनं जो प्रॉफिट होईल तो त्या सगळ्यांनी वाटून घ्यायचा. कसा वाटून घ्यायचा? त्याचं प्रमाण ठरलेलं असतं. कॅरीड ऑन बाय ऑल, सगळ्यांनी मिळून चालवा. ऑर एनी ऑफ देम ॲक्टिंग फॉर ऑल, किंवा त्यांच्यापैकी काही जणांनी चालवू देत सगळ्यांच्यासाठी म्हणून.
बघा, बऱ्याचशा कॅरेक्टरिस्टिक्स याच्यामधनं आपल्याला कळाल्या असतील. आणखीन काही कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्यामधल्या बघा. देर शुड बी ॲटलिस्ट 2 persons. इट मीन्स दॅट द मिनिमम मेंबरशिप ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज 2. पार्टनरशिप फर्मची कमीत कमी संख्या पार्टनर्सची किती पाहिजे, तर कमीत कमी 2 व्यक्ती पाहिजेत. मॅक्झिमम जास्ती किती चालतात मग? अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज ॲक्ट 2013, 50 persons आर अलाउड इन पार्टनरशिप फर्म ॲज अ पार्टनर. जास्तीत जास्त 50 लोकांना पार्टनरशिप फर्ममध्ये पार्टनर म्हणून घ्यायला परवानगी आहे. कमीत कमी 2, मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म दी व्हॅलिड पार्टनरशिप फर्म अँड दी मॅक्झिमम मेंबरशिप in case of partnership firm is 50 as per the Indian Companies Act 2013. So this is one another feature of the partnership firm. याच्याशिवाय बघा, सगळ्यात महत्त्वाचं, सोल ट्रेडिंग कन्सर्न हा प्रकार चालू असताना बघा, साधा प्रश्न आहे की बिझनेस करायचा आहे, तर सोल ट्रेडर बिझनेस करत होता. मग हा दुसरा प्रकार कशाकरता शोधला? पार्टनरशिप फर्म काय करणार आहे? बिझनेसच करणार आहे. सोल ट्रेडर काय करत होतं? बिझनेसच करणार आहे. मग हा प्रकार शोधण्याचं कारण काय? देर आर व्हेरियस लिमिटेशन्स इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कन्सर्न. त्यामुळं हा पार्टनरशिप फर्म हा ऑर्गनायझेशनचा दुसरा प्रकार शोधला गेला. सोल ट्रेडिंग कन्सर्नमध्ये एकच व्यक्ती मालक असतो, सगळीकडं त्यालाच बघायला लागतं, मॅनेजरियल पॉवर तिथं कमी पडते. एकच व्यक्ती भांडवल आणणार, असं किती आणू शकेल तो? त्यामुळं तिथंही भांडवल थोडी कमी पडते. पार्टनरशिप फर्ममध्ये 2 किंवा जास्तीत जास्त 50 सांगितलेत. 50 जणांनी जर एवढं भांडवल आणलं तर केवढं मोठं भांडवल होईल. मॅनेजरियल ॲबिलिटी वाढेल. प्रत्येकजण यानं या गोष्टीकडे बघायचं. एक पार्टनर प्रोडक्शन बघेल, एक पार्टनर फायनान्स बघेल, एक पार्टनर मार्केटिंग बघेल. म्हणजे डिव्हिजन ऑफ स्किल, वेगळे वेगळे स्किल्स आपल्याला इथं मिळू शकतात. आणि या सगळ्याकरता म्हणून पार्टनरशिप फर्म हा नवीन एक प्रकार ऑर्गनायझेशनचा शोधला गेला. या दोघांमध्ये एक कॉमन पॉईंट आहे, तो म्हणजे सगळ्यात मोठा डिसॲडव्हान्टेज आहे. पार्टनरशिप फर्मचा आणि सोल ट्रेडरचाही डिसॲडव्हान्टेज आहे, अनलिमिटेड लायबिलिटी. The liability of any partner in partnership firm is unlimited. It is not only unlimited, but it is joint and several. मुळात अनलिमिटेड म्हणजे काय? अनलिमिटेडचा मराठीत अर्थ आहे अमर्यादित. The liability of partner in partnership firm. Actually, there are various types of partners. In our last syllabus, they are given in our book. Active partner, sleeping partner, nominal partner, minor partner. There are various types of partners. They are covered under your other subjects like organization of commerce. In this syllabus, they are excluded from accounts. वेगळे वेगळे प्रकार आहेत. तर पार्टनरशिप फर्ममध्ये असणाऱ्या प्रत्येक पार्टनरची लायबिलिटी ही अनलिमिटेड असते, अमर्यादित असते. म्हणजे काय असते? व्हॉट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी? इफ द ॲसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फॉल्स शॉर्ट टू पे द आउटसाइड लायबिलिटीज, the partners has to sell out their personal property and bring the deficit in the partnership firm. जर पार्टनरशिप फर्मच्या ॲसेट्स विकून पार्टनरशिप फर्मचं देणं म्हणजे लायबिलिटी भागवता आली नाही, तर पार्टनर्सना त्यांची खाजगी मालमत्ता, ज्याचा पार्टनरशिप फर्मशी काहीही संबंध नाही, अशी त्यांची खाजगी मालमत्ता, मग बायकोचे दागिने असतील, वडिलांची शेतीवाडी असेल, घर असेल, ज्याचा पार्टनरशिप फर्मशी काही संबंध नाही आहे, हे सगळं त्यांनी विकायचं आणि कमी पडणारी रक्कम बिझनेसमध्ये आणायला लागते. दिस इज कॉल्ड ॲज अनलिमिटेड लायबिलिटी.
आणि व्हॉट इज जॉईंट अँड सेव्हरल? जर एखादा पार्टनर त्याच्या हिश्श्याची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी विकून जी त्याला रक्कम आणायची ती आणू शकला नाही, ड्यू टू हिज इन्सॉल्वंट झाला, तो म्हणला माझ्याकडे काही नाही आहे, तर तो जी रक्कम आणू शकत नाही ती रक्कम सॉल्वंट पार्टनरनी आणायला लागते. त्याला म्हणतात जॉईंट अँड सेव्हरल लायबिलिटी. एक उदाहरण देतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. बघा, एखादी पार्टनरशिप फर्म आहे, त्याच्या लायबिलिटीज म्हणजे देणं आहे 10 लाखाचं आणि त्याच्या सगळ्या ॲसेट्स विकून मालमत्ता 7 लाख आले. आता बघा, सगळ्या ॲसेट प्रॉपर्टी विकली, 7 लाख आले आणि द्यायचेत किती? 10 लाख. याचा अर्थ देणं पूर्णपणे भागवू शकत नाही. अजूनही 3 लाख कमी पडतात. धिस इज कॉल्ड ॲज डेफिसिट. आता बघा, इन केस इफ द पार्टनरशिप फर्म कॅनॉट पे इट्स लायबिलिटी आउट ऑफ इट्स assets, the deficit has to be brought in by partners of the firm by selling out their personal property. हा जो डेफिसिट 3 लाख कमी पडतायत, हे 3 लाख कुठून आणायचे? तर पार्टनर्सनी त्यांची खाजगी मालमत्ता विकायची आणि ते पैसे बिझनेसमध्ये आणायचे. उदाहरणार्थ समजा ABC 3 पार्टनर आहेत, इक्वल पार्टनर आहेत, तर कमी पडतायत 3 लाख. मग A तू 1 लाख आणायचेस, B तू 1 लाख आणायचेस आणि C तू 1 लाख आणायचेस. दिस इज कॉल्ड ॲज अनलिमिटेड लायबिलिटी. याला म्हणायचं अनलिमिटेड लायबिलिटी. लक्षात येते का? बघा, हा, जर पार्टनरशिप फर्म त्यांचं देणं त्यांच्या स्वतःच्या ॲसेट्समधून, मालमत्तेमधून पूर्णपणे भागवू शकलं नाही, तर कमी पडणारी रक्कम, ज्याला डेफिसिट म्हणले, ही रक्कम पार्टनर्सनी त्यांचं घरदार विकून आणायची. इट मीन्स दॅट दी पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इन डेंजर. सो धिस इज दी मेन डिसॲडव्हान्टेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म. हा फार मोठा डिसॲडव्हान्टेज पार्टनरशिप फर्मचा आहे. सो धिस इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी किती? 1 लाख 1 लाख 1 लाख. आणि आता जॉईंट अँड सेव्हरल. समजा Cला सांगितलं तुझं काय घरदार असेल ते सगळं विकून ये आणि सगळं 1 लाख रुपये इथं आणून भर. C म्हणला माझ्याकडे काहीच नाही आहे, घर नाही, दार नाही, काही नाही आहे, मी 1 लाख रुपये ते आणू शकत नाही. मग जो व्यक्ती आपलं देणं देऊ शकत नाही त्याला म्हणतात इन्सॉल्वंट, दिवाळखोर. म्हणजे C कोण झाला? इन्सॉल्वंट झाला, दिवाळखोर झाला. हा त्याचे 1 लाख रुपये आणू शकत नाही. मग कायदा सांगतो A आणि B तुम्ही सॉल्वंट आहे ना, तुमच्या वाटणीची 1-1 लाख रुपये आणा आणि हा 1 लाख रुपये C आणू शकत नाही आहे ना, ते पण तुम्हीच आणा. म्हणजे हे 1 लाख रुपये Cचे Aनं 50,000 आणायचे आणि Bनं पण 50,000 आणायचे. हे 50-50 जे आहेत ना, दिस इज कॉल्ड ॲज जॉईंट अँड सेव्हरल लायबिलिटी. खरं तर त्यांनी आणायला 1-1 लाखच पाहिजे होते, पण आता पार्टनर आहे ना तुम्ही, मग त्याचं काय असेल ते सगळं तुम्ही सोसायचं. म्हणजे आता Aनं आणायला पाहिजे 1.50 आणि Bनं आणायला पाहिजे 1.50. आता B म्हणला माझ्याकडं पण काय प्रॉपर्टी नाही आहे, माझं काय होतं सगळं विकून मी फक्त 50,000च आणू शकलो. Bनं फक्त 50,000च आणले. आता Bचे 50,000 गेले, राहिले 1 लाख रुपये B आणू शकत नाही. म्हणजे B सुद्धा आता कोण झाला? इन्सॉल्वंट झाला. कायदा म्हणतो सोडा त्याला. आता Bचे जे 1 लाख रुपये राहिलेत ना, ते सुद्धा मग आता Aनं आणायचे. Aनं स्वतःचे 1 लाख आणायचेच, त्या Cचे 50,000 आणायचेच आणि Bचे सुद्धा 1 लाख. असे Aनं किती आणायचे? 2,50,000 आणायचे. धिस इज कॉल्ड ॲज अनलिमिटेड अँड जॉईंट अँड सेव्हरल लायबिलिटी. 1 लाख अनलिमिटेड आहे आणि वरची सगळी काय आहे? जॉईंट अँड सेव्हरल आहे. आणि समजा आता A पण इन्सॉल्वंट झाला, तर Aकडे पण काय नसेल आणि तो सुद्धा घरदार विकून आणू शकला नाही, तर म्हणजे ऑल दी पार्टनर्स इन्सॉल्वंट असं आपल्याला गणितात आहे. बघूया आपण त्यावेळेला. थँक्यू.